जय जगन्नाथ सांग मैंने कहतु केमती अच्छा प्रथमे तो आपण मानक समस्त इच्छा शक्ति चैनल रामनवमी पर्वर हार्दिक शुभेच्छा। कौन आपण रामनवमी उपवास करती कि आण आपण जानते कि रामनवमी दिन में तो खाली रामंकर पूजा हवा कथा किंतु कहीं रामनवमी दिन में हनुमान पूजा कराए। आज आम ए भिडियो जानिबा कि कहीं रामनवमी दिन में आम हनुमान पूजा अर्चना कर ध्वजा उड़ाई था। जदि जानी ना तो आज भिडियो आम मैंने जानिबा कि रामनवमी कहीं पालन करा जाए आउ इतिहास रे तार महत्व कौन। एथर आउ समय नष्ट न करी आसंतु जानिबा रामनवमी दिन में आम हनुमान पूजा कहीं करिथाउ। भिडियोटी देखिबा पूर्व आपण मानकु मु कहि रखुची कि भिडियोटी बहुत महत्वपूर्ण एवं बहुत भल कथा एवं शिखिबा कथा अछि। तेणु आपण माने भिडियोटी को संपूर्ण देखिबा पई मोर आपण मानकु बहुत बहुत अनुरोध हेई पारे। भिडियो आपण किछि नुआ कथा मध्य शिखि पारंती। आमे माने रामनवमी पर्व कहीं पाळि थाउ। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान श्री रामंकर जन्म होता। त्रेता जुगरे अयोध्या महाराजा दशरथ आउ कौशल्या घरे भगवान श्रीराम स्वयं मनुष्य रूप में अवतार नहीं। अवतार नेबा पूर्वरु देवी देवता माने भगवान को धरती पृष्ठ को अवतार नेबा पई प्रार्थना करथिले ताकि धरा असुर विहीन हो। समस्ते श्रीराम जन्मर अपेक्षा थिले। भगवान श्रीरामकर जन्म दिन को उत्सव रूप में पालन करा जाय थाए। नवमी तिथि हेबा कारणरू एही दिन को राम नवमी कुहा जाए। भगवान श्रीरामक जीवन भक्तंक पई समर्पित थिला। भगवान श्रीरामकर प्रिय भक्त श्री हनुमान थिले। हनुमान को मध्य श्रीरामकर जन्म को अपेक्षा थिला। भगवान रामकर जन्मर पूर्वरु ही हनुमान ए धरा पृष्ठ को आसी जाइथिले आउ श्रीराम को प्रतीक्षा करी हनुमान बहुत समय बिताई देइथिले। भक्त मानकर कल्याण पाई भगवान श्रीराम अवतार नेले। तांकर संपूर्ण जीवन भक्तंक पाई ही समर्पित थिला। केते गुड़िए प्रसंग रे केते गुड़िए कथा कुहा जाए तांको ठारू बेसी शक्तिशाली श्रीराम ठारू बेसी शक्तिशाली तांको भक्त मानकू देखाई दिया जाय थाए। सेथि मध्यरु हनुमान श्रीरामकर सबुठारू प्रिय आ अन्यान्य भक्त। तेणु सेही कारणरू श्रीराम केबे भी हनुमानकर साथ छाड़ी न थांती। भक्त शिरोमणि हेबा कारणरू श्रीरामक जन्म पाई हनुमानकर विशेष पूजा होई थाए। एठारे एकथा मध्य जानिबा दरकार कि भगवान रामंकर कोउठी भी मंदिर हो सेठार हनुमान को विशेष स्थान मिली। एमिति कि रामनवमी पाई महावीर ध्वजा मध्य उड़ी थाए। एहाकु विजय पताका रूप में देखा जाय थाए। हनुमानकर विशेष पूजा हेई थाए श्रीरामकर कृपा पाइबा पई। श्रीरामकर कृपा पाइबा पई हनुमानकर कृपा मध्य दरकार पड़ी थाए। सेइथि पई आपण जदि श्रीराम को प्रसन्न करबा को चाहुछंती तो हनुमानकर विशेष पूजा करंतु। हनुमानकर हृदय रे सदा सर्वदा राम आउ सीता विराजमान रही थांती। गोटे थर श्रीराम निजे हनुमान को कहिथिले कि आमर जन्मदिन रे तुमर मध्य पूजा हेबो। श्रीराम हनुमान सहित केते बेले मिलिले आसंतु से कथा टिके जानिबा। जेते बेले रावण सीता को हरण करी तांकु लंका नहीं जाउथिले सेते बेले श्री रामचंद्र माता सीता को खोजिबा पई बाहरी थिले। तो श्री रामचंद्रंकर सबुठारु प्रथमे जटायु को देखिथिले। जटायु सहित मिलिथिले आउ जटायु श्रीराम को कहिथिले कि रावण माता सीता को उठेई नहीं गले एवं माता सीता को से नहीं दक्षिण दिग आड़क चली गले। आउ पुणी जेतेबेले प्रभु श्री रामचंद्र दक्षिण दिग आड़क बढ़िले तो तांकु माता सबरी मिलिले। आउ माता सबरी तांकु कहिले कि पहाड़ पछरे तांकु बलि आउ सुग्रीवंकर बानर सेना मिलिबे। आउ बलि महाराजंकर सेनापति हनुमान थिले। सेइठारे श्रीरामकर साक्षात हनुमानक संगरे होइथिला। हनुमान श्रीराम को देखिबा मात्रे तांकु तुरंत गଳାରେ लगेई देइथिले आउ कहिले कि मोर प्रभु श्री रामचंद्र आसी गले। आउ सेइठारु हनुमान माता सीता को खोजिबा पई श्रीराम को साहाय्य करिथिले। हनुमान रावणर लंका रे अशोक बाटिका जाई माता सीतांकर खोज करिथिले। आउ पूरा लंका पोड़ी करी तापरे पुणी रामचंद्रक पाखकु फेरी आसीथिले। आउ श्रीराम को माता सीतांक विषय रे कहिथिले। आउरी पुणी जेतेबेले लंका जिबा पई राम सेतु तयारी करा जाउथिला सेतेबेले समस्ते श्रीरामकर नाम पत्थर ऊपर लेखि पानी रे पकाउथिले। आउ सेही सब पत्थर गुड़िक समुद्र रे भासुथिला। पोल तयारी होउछि देखि श्री रामचंद्र मध्य गोटे पत्थर पानी को पकाई देइथिले आउ से पत्थर बुड़ी गला। ए दृश्य हनुमान देखि देइथिले आउ से श्रीराम को कहिले हे भगवान आपण जहा को छाड़ी देबे से तो निश्चय बुड़ी जीवो। से पत्थर रे आपणकर नाम लेखा नथिला सेइथि पई से बुड़ी गला। तापरे युद्ध को जीवा परे लक्ष्मण को सर लागिला आउ से अचेत होई गले। सेते बेले प्रभु श्रीराम संजीवनी बोटी आनिबा पई श्री हनुमान को आज्ञा देले। तो हनुमान बहुत सारा मुस्किलीर सम्मुखीन होई
କରି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଆଣିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠିକ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେନା ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି କି ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଶାନନ କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ରାବଣ ପାଖରେ 10 ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, 10 ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଶାନନ କୁହାଯାଏ। ରାବଣ ଜଣେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅମର ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାବଣ ମନରେ ଅମର ହେବାର ଗର୍ବ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବନାଶ ହିଁ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ରାବଣର ବଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୁରାଇରୁ ଆଠାଇ ପାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ, ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ ଅଭିଷେକ ହେବା ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ସୀତା କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ରତ୍ନମାଳ, ଯାହାର ଦାମ କିଛି କହିହେବନି, ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ, ବହୁତ ଦାମିକିଆ, ସେଇ ମାଳଟିକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ସେ ମାଳାକୁ ହନୁମାନ ନେଇ କିଛି ବାଟ ଗଲେ, ତାପରେ ସେ ମାଳାକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିରୀକ୍ଷି କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ମୋତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏଇ ସବୁ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏହାକୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦରବାରରେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ସବୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମୋତିର ମାଳାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼େଇ ଫୋପାଡୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ କି ହେ ଭଗବାନ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାତା ସୀତା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ମାଳା ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ମାଳାକୁ ଛିଡ଼େଇ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାକୁ କ'ଣ ଏ ମାଳାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ଜୀବନଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। କୋଉ କାରଣରୁ ହନୁମାନ ସେ ରତ୍ନମାଳାକୁ ଛିଡ଼ାଇଲେ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯୋଉଥିରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମ ନଥିବ। ମୁଁ ଏ ହାରଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜାଣିକରି ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲି କି ଏଥିରେ ରାମଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ବି ବିଲକୁଲ ରାମଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ କୋଉ ବି ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ବିନା ମୂଲ୍ୟହୀନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ତୁମର ଶରୀରରେ ତ ରାମଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ, ତ ପୁଣି ଏ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ? ଏ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ହନୁମାନ ନିଜ ଛାତିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଦ୍ୱାରା ଚିରି ପକାଇଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ରହିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ? ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଥରେ ମାତା ସୀତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ହନୁମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ କି ମାତା, ତୁମେ ଏ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଲଗାଉଛ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ମାତା ସୀତା କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ହନୁମାନ ଭାବିଲେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁ ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତି। ଯଦି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଏତେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ, ତ ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଶରୀରକୁ ସିନ୍ଦୁରରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅମର ହେଇଯିବେ। ଏ କଥା ଭାବି ହନୁମାନ ନିଜର ପୁରା ଶରୀରରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼େଇବାର ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି। ଶେଷରେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାମ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ। ଆଉ କାମ ପୁରା ହୋଇଗଲା ପରେ କାଳ ଭଗବାନ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଫେରିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେହି ବି ରାମ ଭକ୍ତ ନଥିବେ ଯିଏ କି ରାମଙ୍କର ନାମ ନଉଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାରା ନଦୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହନୁମାନ ଏକଦମ ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ
କହିଲେ ଲୋକ ଧରତୀରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସବୁଠାରେ ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଲା ହନୁମାନ ଗଡ଼ି। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହ ତ ହନୁମାନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ବସିଥାଅ ଆଉ ସେଇଠାରେ ବସି ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକ ପୂଜା କରିବାକୁ ବି ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଆମର ଆଖପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁରା ପାଖାପାଖି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନିଥାଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାଉ, ଭକ୍ତି କରିଥାଉ, ଭଲ ପାଇଥାଉ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ତା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାଉ। ସେଇ କାରଣରୁ ରାମନବମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେମାନେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇଥାଉ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ବସି ହନୁମାନ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାମନବମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପୁଣି କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।